Hello friends, welcome back to Mains Answer Writing Basics program being conducted by Team India for IAS. This is Manjunath Mudhol. In this video, we are going to study about answer approach to the day 28 question. ಡೇ 28 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೇ 28ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಪಾಲಿಟಿ. ವಿದಿನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. Since fundamental rights are very important from both prelims and mains examination point of view, the question that we are going to discuss is very important with respect to prelims and mains. Even though it is mains questions, the content that you are going to write, that is the conceptual clarity that is required, it will help you in clearing prelims also. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ 2024 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ 2025 ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಲಿಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ GS2ನಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ GS2ನಲ್ಲಿದೆ. ಡೇ 28ನ ಕ್ವಶನ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ of right to freedom of speech and expression in the context of democratic society. ಅಂದರೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ ಅ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಹೌ ಡಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಡಿಸೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಡಿಸೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೈಟ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ದ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ 250 ವರ್ಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಗುಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Right to freedom of speech and expression. So the definition ಏನು? So right to freedom of speech and expression, it implies that every citizen has the right to express his views, opinions, belief and convictions freely by word of mouth, writing, printing, picturing or in any other manner. So this is the definition of freedom of speech and expression. After writing definition, we should explain the significance of right to freedom of speech and expression in a democratic society. What is its significance, especially in a democratic society, that we should write. So this right, it empowers citizens to express their opinions, criticize the government and participate in public discourse. So what is its significance? It empowers citizens to express their opinions, criticize the government, constructive criticism, criticize the government, then participate in public discourse. So this is the importance of the or significance of right to freedom of speech and expression in a democratic society. So this helps in this right, it helps in fostering transparency, accountability and exchange of ideas. So this is the significance of the
ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವಿ, ಏನಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೋದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ what and all the freedom of speech and expression includes. As per Supreme Court, the freedom of speech and expression includes right to propagate one's views as well as views of others. Then it also includes freedom of the press, freedom of commercial advertisements, right against tapping of telephonic conversation, right to telecast, right to know about government activities, freedom of silence, right against imposition of pre-censorship on a newspaper, right to demonstration or picketing, but not right to strike. So after defining right to freedom of speech and expression and mentioning the what and all this right includes, and then we should, after writing the significance, we should write the constitutional provisions with respect to freedom of speech and expression. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(1) ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(1)(a) ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, that we should write. Then we should also talk about reasonable restrictions mentioned under article 19 clause 2 on the grounds of sovereignty and integrity of India, security of the state, public order, decency and morality. This we should briefly mention, but the question specifically asks about the public order, decency and morality. Then we should explain the balancing the freedom and restrictions. So with respect to public order, decency, morality, ಸೊ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡಿಸೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ವಿತ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರಮೇಶ್ ತಪ್ಪರ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ that have been upheld to maintain public order, such as to prevent the hate speech. ಸೊ ಇವಾಗ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಾಗ ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನೀಡ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ that could lead to violence or harm in the society. ಸೊ ಇವಾಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಸೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ದಿ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಡಿಸೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೊರಾಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೆ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಲಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೆಡಿಷನ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಪದೇ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, 2 alternative conclusions I am going to discuss here. One is summarizing the critical role of the freedom of speech and expression. ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ
ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಡಿಸೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 possible conclusions for this answer. Thank you for watching. We will meet again in answer approach to day 29 question. Till then, happy answer writing.